لا ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan halaqah Isyraq, kita berwirid sebentar, terutama baca surah Fatihah. Kita khususkan untuk murabbi kita, guru kita tercinta yang dalam melaksanakan perjalanan dakwah. Mudah-mudahan Allah lindungi beliau beserta dengan rombongan dan Allah selamatkan beliau. Allah berkahi dalam dakwahnya, Allah berkahi dalam keluarganya, Allah berkahi dalam umurnya dan Allah berkahi dalam semua aktivitas beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan sama-sama membaca surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan Allah rahmati dengan bacaan Al-Quran kita dan Allah berikan kenikmatan kita untuk bisa menikmati membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran dan bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Surah Ar-Rahman surah ke-55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق
وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Hadirin ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini saya akan coba untuk menyampaikan ayat-ayat yang berkenaan tentang kurban. Karena sebentar lagi kita akan memasuki Idul Kurban atau Idul Adha. Ayat-ayat Quran yang berhubungan tentang Idul Kurban atau kurban. Kata kurban itu lafaznya dengan qaf, qaraba yaqrabu kurbanan. Artinya adalah dekat. Kurban penulisannya dengan qaf, bukan dengan kaf. Kalau kurbanan itu bentuknya masdar, artinya sungguh ia telah berkurban.
Qoroba artinya dekat. Kalau pakai kof, kalau pakai kaf, kurban pakai kaf. Itu artinya beda. Artinya sulit atau susah. Sedikit saja diganti huruf Arab itu artinya beda. Kurban artinya dekat, kurban pakai kaf artinya susah, sempit. Itu. Seperti sahabat karib. Sahabat karib itu bukan karib pakai kaf, tapi pakai kof. Kalau sahabat korib artinya korib, dekat. Kalau sahabat karib artinya sahabat yang susah, menyusahkan, menyempitkan. Hati-hati makanya kalau dengan sahabat karib itu. Ya, begitupun kurban. Artinya dekat. Ketika ia berkurban, maka dekatlah. Dengan siapa? Dengan yang memerintahkan kurban. Siapa? Allah Rabbul Izzati. Maka dalam sebuah hadis, man kana lahu sa'atun falam yudhahi falyamut insya'a yahudiyan au insya'a nasraniyan. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tidak melaksanakan kurban atau tidak memotong hewan kurban, maka matinya ia mau dalam keadaan Yahudi atau mau dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Sebetulnya mah bukan tidak mampu berkurban, namun tidak mau memaksakan. Gitu ya. Bisa mampu, masa tukang ojek saja mampu berkurban, apalagi kita yang diberikan keluasan rezeki. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diutamakan dan sangat yang diprioritaskan. Sebab bentuk cinta itu harus ada pengorbanan. Kita cinta Allah tidak? Insya Allah cinta. Kita cinta Rasul? Pasti jawabannya cinta. Bentuk cinta itu harus dibuktikan. Mana bukti kita cinta Allah? Mana bukti kita cinta Rasulullah? Adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bohong cintanya atuh, ngomong cinta dulu lap-lapan, love you tuh. Kalau anak muda, mana bukti cinta kakang kepada neneng? Tidak ada pengorbanan, tidak ada. Bohong cintanya. Nah, cinta kita kepada Allah mana buktinya? Jangan ngomong doang. Gitu. Nah, buktinya adalah dengan melaksanakan perintah Allah. Kita lihat dalam surah Al-Kautsar, surah yang pendek, surah yang sangat pendek dalam Quran, surah Al-Kautsar. Jumlah ayatnya paling sedikit, cuman 3 ayat yang tadi subuh dibaca di rakaat pertama. Mohon maaf ya pada jamaah, itu Imam Masjid Az-Ziqra bacaannya pendek-pendek. Enggak hafal Quran kali ya? Enggak ada yang hafal gitu. Ya mohon maaf karena murabi buru waktu, jadi bacaannya dipersempit. Jadi bukannya kita tidak mau yang panjang-panjang, namun murabi yang minta untuk segera pergi berangkat dakwah. Tapi tidak boleh bacaan pendek-pendek dalam sholat, tidak boleh. Masa pendek-pendek, tidak boleh Pak. Apalagi panjang-panjang dalam sholat, nggak boleh Pak Haji. Nah, itu. Nah ini surah Al-Kautsar ini sudah hafal semua ya? Sudah hafal. Nah ini ayat ke-1, ayat kedua adalah perintah Allah untuk melaksanakan kurban. Namun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memakai kata kurban. Tidak ada perintah wa'akrib, waqrob, tidak ada. Namun Allah memakai kata seperti dalam ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar.
Wanhar di situ adalah kurban. Hari nahar, hari kurban. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang berlimpah kepadamu wahai Muhammad. Nah, ini juga artinya bahwa kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda syukur kita kepada Allah apa? Adalah dengan melaksanakan kurban. Fasholli li rabbika, maka salatlah kalian li rabbika kepada Tuhanmu. Ai maknanya adalah al-ikhlas. Ibadah salat kepada Allah. Ya tentu. Nah, fasholli li rabbika wanhar adalah pertama salat, yang kedua wanhar adalah kurban. Kalau kita lihat fasholli itu salat itu hubungan hablum minallah, wanhar itu adalah berkurban hablum minan nas, ada hubungannya. Maka harus balance, harus seimbang antara hubungan dengan Allah dengan hubungan manusia. Dengan hubungan Allah salat, hubungan dengan manusia wanhar berkurban. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, bentuknya fi'il amar. Ya. Fi'il amar itu adalah pekerjaan yang memerintahkan. Nah, itu fi'il amar, wanhar, dan berkurbanlah kalian semua. Ya, terserah berkurban itu ya, mau dengan kambing, mau dengan domba, mau dengan sapi, mau dengan unta, gitu ya, semampunya silahkan. Namun tidak boleh kurban dengan ayam, tidak boleh. Walaupun ayamnya dikumpulin seharga kambing 2 juta contohnya, tidak bisa berkurban dengan ayam, dengan kelinci, tidak boleh. Ya. Ada hewan yang disyariatkan untuk kurban, gitu ya. Karena biasanya mohon maaf, orang itu pengen mengambil simpel tapi salah gitu. Yang penting mah kita kan berkurban. Iya, kalau tidak punya ilmunya salah gitu kan. Ya karena ya bos ayam gitu kan. Ya kumpulkan semua ayam. Contohnya 100 ekor harganya sama dengan 2 juta. Dipotong satu-satu. Tidak bisa jadi kurban itu. Karena ada aturan mainan dalam kurban itu ya. Termasuk dengan kambing, dengan embe gitu ya, dengan sapi. Nah, maka kurban itu usahakan yang terbaik, yang paling baik kurban itu. Jangan paling jelek. Makanya hewan kurban itu usahakan yang paling gemuk. Nah, itu ya, yang gemuk-gemuk itu siap dikurban itu. Maksudnya hewan. Jangan manusia. Ya, hewan kurban itu yang paling gemuk, yang paling bagus, yang paling sehat. Gitu. Itu termasuk kita kan mau menghadap Allah dengan hewan kurban itu. Maka kita yang terbaik untuk hewan kurban itu. Nah, ini ayat tentang ayat pertama tentang perintah kurban. Kemudian Allah perintahkan pula di dalam surah Al-Hajj. Kita bisa buka dalam surah Al-Hajj ayat 34, 35, 36 dan 37. Ini dalil-dalil yang ada hubungannya dengan kurban. Nanti mungkin ikhwah banyak yang bertanya tentang ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan itu. Kalau masalah hadis mungkin nanti ustadz-ustadz yang lain yang menyampaikan kepada ahlinya hadis. Nah, ini ayat 34, 35, 36, terutama 37. Lebih bagus kita sama-sama membacanya ya. Kita agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Ini ayat 34 yang artinya setiap umat para rasul dahulu telah kami tentukan kewajiban menyembelih hewan kurban. Jadi setiap umat dahulu pun itu diwajibkan berkurban. Sebelum kita pun sama. Karena setiap rasul Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berkurban. Ketika menyembelih hewan kurban itu mereka menyebut nama Allah sebagai tanda syukur atas rezeki hewan ternak yang telah dikaruniakan kepada mereka. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, kepadanya lah kalian berpasrah diri. Wahai Muhammad, gembirakanlah hati orang yang taat kepada Allah dengan ikhlas. Orang yang taat kepada Allah itu adalah orang yang hati mereka merasa takut ketika mendengar nama Allah disebut. Mereka adalah orang yang bersabar menghadapi musibah yang menimpa mereka. Mereka juga selalu menegakkan sholat dan mendermakan sebagian harta yang telah kami karuniakan kepada mereka. Penyembelihan hewan kurban kami wajibkan kepada kalian sebagai bagian dari ibadah haji. Menyembelih hewan kurban itu banyak manfaatnya bagi kalian. Sebutlah nama Allah ketika menyembelih hewan kurban yang gemuk dan bagus itu sebagai tanda keikhlasan kalian. Makanlah sebagian dagingnya, berikanlah sebagian lainnya kepada orang miskin yang tidak meminta-minta dan orang miskin yang meminta-minta. Begitulah kami tundukkan hewan itu untuk kalian sembelih, supaya kalian menggunakan nikmat Allah pada jalan yang benar. Daging dan darah hewan kurban itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah hanyalah niat ikhlas kalian. Begitulah Allah tundukkan hewan kurban itu kepada kalian, agar kalian selalu mengesakan Allah sesuai dengan cara-cara yang diajarkan kepada kalian. Wahai Muhammad, gembirakanlah hati orang yang melakukan ibadah haji dengan ikhlas. Intisari dari ayat ini bahwa yang pertama Allah mensyariatkan untuk berkurban. Kemudian ketika berkurban itu maka kita sunnahkan untuk bertakbir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika memotong atau menyembelih hewan kurban sebutlah nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu bacaan untuk ketika menyembelih. Bagi ikhwah nanti yang mau menyembelih hewan kurban, sebelah dengan
Bismillahi Allahu Akbar. Silahkan. Jangan pakai Ar-Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Ya, jangan. Nggak usah banyak-banyak lagi ya. Kenapa? Tidak pakai Ar-Rahman Rahim. Itu sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Nanti hewan kurbannya ngomong kalau masa Allah punya sifat penyayang, pengasih, gua disembelih katanya gitu. Kata hewan kurban, untung nggak bisa ngomong hewan kurbannya ya. Nah, cukup dengan Bismillahi Allahu Akbar. Dan gunakan pisau atau golok yang paling tajam. Silahkan mau pakai golok ke, mau pakai pisau ke, mau pakai pedang ke, silahkan. Mungkin pakai kampakmu mungkin susah Pak, karena kecil Pak kampakmu. Yang penting itu alat memotongnya harus sangat tajam. Jangan menyakiti hewan kurban itu, karena kalau dia tidak tajam sakit dia. Nah kalau dia tajam langsung potong ininya. Hati-hati juga, jangan sampai, kasihan juga kalau sampai parat semuanya gitu ya. Oh gitu. Nah itu ada yang penting urat ini hilang aja. Urat ini hilang. Itu. Ada aturan main dalam menyembelih hewan kurban. Kemudian ada mungkin pertanyaan, bolehkah kita memakan hewan kurban yang pengurban? Jadi si A itu pengurban. Bolehkah saya pengen makan kurban hewan dagingnya, boleh tidak? Boleh. Nah ini ayatnya dalam ayat 36. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Namun tidak semua ikhwah untuk ngalap berkah gitu ya di hewan kurban itu. Fakulu minha, sepertiga dimakan boleh untuk yang berkurban, sepertiga dimakan oleh fakir miskin yang meminta-minta atau fakir miskin yang tidak meminta-minta. Dalam artian qani'a di sini adalah yang tidak meminta-minta. Contoh, kalau kita mau berkurban untuk rakyat Suriah, Gaza, Palestina, atau mana yang sifatnya memerlukan, silakan. Ini ayatnya. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, itu adalah yang meminta-minta, sangat butuh. Maka mustahik untuk hewan kurban itu adalah mereka yang fakir miskin atau rakyat sekitar itu. Itu yang diutamakan. Jadi sekali lagi boleh, silakan, maksimallah sepertiga dari hewan kurban untuk dimakan oleh ahli atau pekurban tersebut. Namun tidak semuanya ya. Ini mau ping-ping diambil gitu ya. Kepala diambil, apalagi itunya diambil, obat kuat katanya gitu. Nah, habis itu mana yang harus dibagi sama yang lain ya. Enggak, cukup lah. Cukup bentuk nyate Pak. Tuh, ya Allah, udah kebayang tuh sate. Kemudian ayat 37 nih. Ayat 37 itu adalah ketika kita berkurban, maka kita hakikatnya melaksanakan perintah Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai daging kurban atau darah kurban kepada Allah. Yang sampai adalah walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dagingnya mah kita makan oleh manusia, darahnya mah kita buang, yang sampai kepada Allah apa? Takwanya. Allah mah tidak pengen makan dagingnya, ngapain Allah mah ya? Bukan, tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah dalam penyembelihan hewan kurban Allah kisahkan dalam surah As-Saffat, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Surah As-Saffat surah 37 ayat 100 sampai ayat 111. Ayat 100 sampai ayat 111. Surah As-Saffat ba'da atau setelah surah Yasin.
Itu sejarah disyariatkannya hewan kurban. Sudah ada? Kita baca bersama-sama kalau sudah. Ayat 100 sampai ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين Sadaqallahul azim. Nah, ayat ini berkenaan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kisah Nabi Ismail. Bahwa ayat 100 ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Kalau perempuan solehah itu. Nah ini alhamdulillah Allah ijabah, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim dengan datangnya atau dilahirkannya Nabi Ismail alaihissalam. Mana buktinya? Nah ini falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Hai anakku ya bunayya, sungguh aku bermimpi dan dalam mimpiku itu bahwa aku menyembelih kamu. Dalam impian itu. Nah, bagaimana Pak pertanyaannya kalau kita seperti itu? Kita menyembelih anak kita satu-satunya yang paling ganteng, yang paling soleh, yang paling kita inginkan bertahun-tahun doa. Allah memerintahkan untuk menyembelih, bagaimana perasaan kita Pak? Mau tidak melaksanakan itu? Kalau orang beriman pasti mau. Karena Nabi Ibrahim itu imannya kuat. Ya, apapun godaannya, cobaannya, karena mimpinya tidak sekali, sampai 3 kali kalau dalam riwayat itu. Nah, bahwa mimpi ini betul dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ia harus menyembelih anaknya yang bernama Ismail yang ia sayang-sayangi selama ini. Kemudian berita itu disampaikan kepada anaknya, apa kata anaknya? Qala ya abatif al ma tu'mar. Hai abi, hai bapakku, laksanakanlah perintah Allah itu. Hebat ya. Itu satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan melihatku insyaallah menjadi orang yang sabar. Itu bentuk kesolehan anak tersebut. Maka kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan menyembelih atau memotong anaknya itu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Namun Allah ganti dengan kibas atau
seekor domba yang sangat besar. Bidzibhin, zabhun. Maka lafaz zabhun pun termasuk kurban. Nahar pun bentuknya kekurban. Kemudian yadoh, doha itu pun termasuk kurban. Jadi lafaz-lafaz yang ada hubungannya dengan kurban. Maka fawafadainahu bidzibhin azim. Allah ganti saat itu dengan hewan atau seekor kambing yang sangat besar. Itu alhamdulillah diganti oleh Allah dengan kambing. Coba kalau tidak diganti, Pak. Nabi Ismail saat itu kresel meninggal karena dikurban. Jadi kisah buat kita. Kalau kita punya anak laki-laki yang ganteng, mau tidak mau tiap tahun kita kurban tuh anak kita. Waduh, repot, Pak. Nggak bakalan bisa banyak anak kita di dunia ya. Yang ganteng-ganteng hilang, yang jelek-jelek mah aman berarti ya. Itu. Nah, itu kisah disyariatkannya untuk berkurban. Kenapa? Ini termasuk bukan tradisi namun perintah Allah yang Allah abadikan setiap tahun untuk umatnya yang mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim alaihis salam. Sebab kita lihat dalam surah An-Nahl ayat ayat 123. Surah An-Nahl surah yang ke-16. Ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. An-Nahl ayat 123. Wahai Muhammad, kemudian kami wahyukan kepadamu agar kamu mengikuti agama Ibrahim yang benar, dan Ibrahim sama sekali bukan golongan orang yang musyrik. Jadi kita emang diperintah untuk mengikuti sunnah atau jejak langkah Nabi Ibrahim. Maka disebut sunnah muakkadah bagi yang mampu, dan makruh hukumnya bagi yang sudah mampu tidak berkurban. Bahkan ada yang sampai seperti hadis tadi, meninggalnya seperti orang yang Yahudi, Nasrani. Na'udzubillah. Kenapa? Ia sudah Allah karuniakan rezeki kepadanya, namun ia tidak menggunakan rezeki itu untuk berkurban. Gitu ya. Bisa sebetulnya untuk nabung setahun juga bisa setahun ya. Cuma 2 juta. Kalau satu orang 2 juta bisa. Bagaimana Ustadz kalau kita tidak mampu, cuman mampunya 1, tapi untuk semua keluarga gitu ya, ada keluarganya ada 50 gitu, enggak mungkin ada 10 gitu ya, karena isinya 2 atau 4 gitu kan, jadi 10, jadi 12 gitu. Tapi pengen 1, boleh tidak? Boleh, kalau dia cuman mampunya itu, dibolehkan. Ya lebih baik 1 orang 1, 1 orang 1. Kalau sapi 7 untuk 7 orang itu. Maka syaratnya diterimanya kurban itu harus ikhlas. Harus untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Haram hukumnya, ya pasti. Kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 90. Buka lagi ya, nggak apa-apa. Kita sering buka Quran, Pak. Daripada buka Quran, mendingan buka Quran, Pak. Banyak pahala, ya Allah. Melihat saja pahala Quran mah ya. Kalau Quran mau Allah alam bisawab itu pahala tidak ya. Ayat 90 surah Al-Maidah. Mohon maaf, Al-Maidah. Tadi apa? I'm sorry, bos. I'm sorry. Gaul dikit. Al-Maidah ayat 90. Ya. Yeah. Surah yang kelima ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu
rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, minuman keras, judi, penyembelihan hewan untuk berhala. Nah ini nih. Jadi menyembelih ada enggak? Ada. Jadi nyembelih hewan namun untuk sesajen, untuk tumbal, untuk membangun bangunan. Kalau tidak dipotong hewan kurban maka akan terjadi sesuatu. Nah itu ada katanya satu masjid yang di tempat imamnya itu dipotong kepala kebo, kepala sapi. Nah ini musyrik semua ini. Tidak boleh kita sesajen, apalagi di Pelabuhan Ratu di tempat nelayan itu katanya ada sampai hari nelayan itu dia menghibahkan katanya sebagai sesajen kepada laut agar supaya berkah katanya gitu. Bahasanya berkah lagi. Udah musyrik berkah, mau gimana berkah musyrik. Nah, itu sampai seperti itu. Nah itu tidak boleh. Nah kita pun memotong hewan kurban bukan karena itu, namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk sesajen, muja. Nah itu na'udzubillahi min dzalik. Maka itu termasuk bin amalis syaiton, pekerjaan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia atau mendapatkan kesenangan. Nah itu. Jadi sekali lagi, perintah untuk menyembelih hewan kurban adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilandasi dengan ikhlas, karena itu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bohonglah cintanya kalau ia tidak bisa membuktikan cinta tersebut. Maka siap-siap nanti kita tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah untuk bisa rame-rame melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kalau tidak hari itu pun bisa hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah kalau tidak sempat hari tanggal 10 boleh, atau mungkin kita sibuk menjadi panitia hewan kurban, boleh besoknya atau hari keduanya boleh, silahkan. Tidak wajib hari itu saja gitu ya. Dan cuma lazimnya biasanya kita hari itu kan. Nah, justru bagusnya itu hari kedua ketiga, orang lain mah sudah pada habis dagingnya, kita mah masih ada tuh gitu. Jadi masih ada wanginya itu tuh. Aduh, nikmat sekali ya Allah. Nah, termasuk juga Majelis Az-Zikro membuka itu kan, menerima menyalurkan hewan kurban. Silakan bagi yang mau di sini silakan, mau di tempat masing-masing lebih bagus. Lebih utama mana? Apa di tempat tinggal, apa kita di tempat yang lain? Lebih bagusnya di tempat ia tinggal di situ. Ya masalah, ia makan di situ, ia kencing di situ, ia buang berak di situ, kurbannya di tempat lain, nah, kurang etis ya. Tapi kalau kita ada rezeki yang lain, kita bagi. Di sini satu, di tempat kampung kita satu, di tempat yang lain satu, boleh, silahkan. Kalau kita ada rezeki yang lebih, gitu ya. Insya Allah ya, berkurban ya. Ya kalau tidak mampu makan hewan kurbannya ada dah, udah nikmat itu ya. Apalagi santri itu, siap-siap itu Pak. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita untuk dapat bisa memberikan yang terbaik untuk Allah di bulan Zulhijjah ini, terutama agar kita bisa berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.